देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजैक्मरुक्मा व्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मलन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् गिरिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाहं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिको भट्टार्यन्यगमान्तयोगी जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोले सदेवादिकान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेहे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः श्रीकृष्णपादपादार्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः सत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तसंसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणचालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीपत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं बुडयवर्गं अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि तीर्थये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செல்லையாய நெஞ்சே திளைக்கும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் வேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பற்றோர் ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாதிகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் காய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகையே அருகோன் ராஜிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் துணி திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు
సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధం తిరువాయిమజిలో 1వ పదిలో 9వ తిరువాయిమజి 11వ పత్రుతి పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. 10 పాసురాలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. 11వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాము ఇవాళ. ఏమిటండి ఈ పాసురం యొక్క వైభవము అని అంటే, అక్కడ ఆ పరమాత్మ ఎలా అనుగ్రహాన్ని చూపించారు, అలా అనుగ్రహం చూపించిన నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి ఆ తిరువాయిమజిలో ఈ 10లో ఈ ఫలశ్రుతి, ఈ 10 పాసురాలని గనక మనం చదువుకుంటే మనకి ఎలాంటి లాభం కలుగుతుంది అనే దాన్ని ఈ ఫలశ్రుతిలో మనకి చాలా అందంగా చక్కగా ఏది చెప్పినా స్పష్టతగా చెప్పడము అనేటువంటిది నమ్మాళ్వార్ల యొక్క రచనా సంవిధానంలో ఉండేటువంటి ఒక వైలక్షణ్యము. అందువల్ల 11వ పాసురాన్ని చూద్దాం ముందుగా. உச்சி உள்ளே நிற்கும் தேவதேவர்க்கு கண்ணபிரானர்க்கு இச்சை உள் செல்ல உணர் வன்குருகூர் சடோபன் இச்சொன்ன ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் 10 எம்பிரார்க்கு நிச்சலும் விண்ணப்பம் செய்ய நீள் கடல் சென்னி பொறுமே. உச்சியுள்ளே நிற்கும் தேவதேவர்க்கு கண்ணபிரானர்க்கு இச்சை உள் செல்ல உணர் வன்குருகூர் சடகோபன் இச்சொன்ன ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் 10 எம்பிரார்க்கு நிச்சலும் விண்ணப்பம் செய்ய நீள்கடல் சென்னி பொறுமே. ఉచ్చి ఉళ్ళే నిర్కుం ప్రతిపదార్థం చూడండి. నా శిరస్సునందు ఉండి, ఉచ్చి అంటే నెత్తి మీద అని చెప్పుకున్నాం కదండి. శిరస్సు మీద నిలిచి ఎవరండి? దేవదేవర్కు, దేవాది దేవుడు. అందుకోసం 2 కలిపి చదివితే బాగుంటుంది. విడిగా చదివినా తప్పేమీ కాదు, 2 కలిపి చదివితే చాలా బాగుంటుంది. ఉచ్చి ఉళ్ళే నిర్కుం దేవదేవర్కు, నా నెత్తి మీద ఉన్నవాడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అనే అర్థం కోసం 2 కలిపి చదివితే బాగుంటుంది. అలాంటి ఆయన కన్నపిరానకు, కళ్ళకి కనపడేలా వచ్చాడు అంటే మొదటి పదాల చేత పరత్వాన్ని చెప్పి నయనగోచరుడవుతున్నాడు అనే పదం చేత సౌలభ్యాన్ని చెప్తున్నారు. ఏ పరమాత్మ అయితే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడై ఉన్నవాడు నా శిరస్సు మీద నిలిచాడో ఆయన కన్నపిరాన్, నా కళ్ళకి కనిపించేటువంటి సౌలభ్య మూర్తి. ఆయన ఉళ్ళ సెల్ల ఇచ్చై ఉణర్తి, ఆ స్వామికి తెలిసేలాగా ఉళ్ళ సెల్ల, ఆయన మనస్సుకి తెలిసేలాగా ఇచ్చై తన ప్రీతిని ఉణర్తి తెలియచేశారు. స్వామి నువ్వు వచ్చావు, ఇంత ఆనందంగా ఉంది, నా జన్మ ధన్యమైంది అని ఆయనకు అర్థం అయ్యేలాగా చక్కగా చెప్పిన వన్కురుగూర్ సెడగోపన్, ఉదారులైనటువంటి సెడగోపులు. శఠ అనే వాయువుని జయించడం చేత శటగోపులనే పేరు వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా. అలాంటి శటగోపులు చెప్పిన ఎచ్చొన్న ఆయిరత్తుల్, ఇదిగో ఈ 10 పాసురాల్లో ఏ 10 పాసురాలండి? ఇవయం అవయం ఉవయం అని చెప్పినటువంటి ఈ తిరువాయిమజిలో ఆయిరత్తుల్ ఇవై ఓర్ 10, ఆ 1000లో ఈ 10 పాసురాలు ఎంబిరానుకు విన్నప్పం సయ్యా, నా స్వామికి విన్నపం చేస్తే అంటే మీరు పెరుమాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని ఈ 10ని గనక చక్కగా చదువుకుంటే, పెరుమాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ 10ని గనక చదువుకుంటే నీల్ కడల్ సెండ్రి నిశ్చలం, స్వామి యొక్క దివ్యమైన పొడవైన ఆ పాదాలున్నాయే, సెండ్రి నిశ్చలం పొరం, మీ తలల మీద శాశ్వతంగా ఉంటాయి. పెరుమాళ్ళ పాదాలు వచ్చి మీ తల మీద శాశ్వతంగా ఉంటాయి.
అంటే అర్థం ఏంటండి? నీకు నేనున్నాను అని పెరుమాళ్ళు అనుక్షణం మన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ 10 పాసురాలకి అంత శక్తి ఉంది. అయినా నాకెవ్వరూ తోడు లేడు, నాడు ఒంటరిని నేడు ఒంటరిని అనుకోకు, నేను నీకు ఉన్నాను అని చెప్పి ఆ పాదాలు నిత్యం మనతో ఉంటాయి. ఏ పని చేసినా మనకు అవి సహాయకంగా నిలబడతాయి. వాటిని నమ్ముకోవాలి. ఈ 10 పాసురాలు చక్కగా చదువుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని ఈ 11వ పాసురంలో ఫలశ్రుతిగా చెప్తున్నారు. వ్యాఖ్యానం 515వ పేజీ. 515వ పేజీ. నిగమத்தில் ఈ తిరువాய்மொழிக்கு చివరిగా తిరువాய்மொழியை ఎంబెరుమానార్కు విన్నప్పం చెయ్య. ఎవరైతే ఈ 10 పాసురాలు పెరుమాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని చక్కగా అనుసంధానం చేస్తారో அவர்கள் தலையிலே எம்பெருமான் திருவடிகள் నాడోరం సేரும் ఎంగిరార్. వాళ్ళ తలల మీద ఎంబెరుమానార్ల యొక్క పాదాలు నాడోరం ప్రతిదినము సేరుం ఎంగిరార్. వీడని నీడలా మనని కాపాడతాడు అని అర్థం. ఈ 10 పాసురాలు పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో మనం అనుసంధానం చేస్తే వీడని నీడలాగా మనని స్వామి కాపాడతాడు అని అర్థం. ఇని ఎంగే పోవదాగ ఇరుందా నెన్నెల్. ఆ నెత్తి మీద కూర్చోవడం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంతకు ముందు నడుం మీకొచ్చాడు, గుళ్ళల మీకొచ్చాడు, భుజాల మీకొచ్చాడు, కన్నుల్లోకి వచ్చాడు, నుదుటి మీకొచ్చాడు. ఇలా తర్వాత ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఒక ఆలోచన ఉంది. ఇని ఈ నెత్తి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఎంగనే పోవదాగా విరుందానన్నారు. ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళను నేను, నా భక్తుడి యొక్క శిరస్సు ఎందే నా పాదాలను మోపి ఇక్కడే నిలబడతాను, అంటే భక్తుడికి అండగా ఉంటాను అనే. ఉచ్చిళ్ళే నెర్కుం అమరర్ సెన్నె పూవానతాన్ ఎన్ సెన్నె కవ్వరుగా గంతవ్య భూమి ఇల్లై ఎన్నో. ఇదే మాట. గంతవ్య భూమి, గంతవ్యం అంటే వెళ్ళవలసినది భూమి. ఇక్కడి నుంచి నేను ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇల్లై, ఇంక నేను ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు. ఎన్నో ఎన్నొచ్చి ఇళ్ళే వర్తయా నిన్రాన్ అని శాశ్వతంగా నా తల మీదే ఉండిపోయాడు. అంటే నాకు తోడు నీడై నిలిచాడు, నా శరీరంలో ఒక భాగంగా అయిపోయాడు. ఎన్నెచ్చయుళ్ళే నిర్కయ్యాలే దేవదేవనానెన్రుమా. అలా ఉండడం వల్ల ఆయన దేవదేవుడయ్యాడు. అందుకే పాసరం చదివేటప్పుడు ఉచ్చియుళ్ళే నిర్కం దేవదేవర్కు అంతవరకు కలిపి చదివితే ఈ అర్థం వస్తుందన్నమాట. ఎవరండి నా నెత్తిమే కూర్చున్నాయన? అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వచ్చి నా తల మీద కూర్చున్నాడు. ఉళ్ళే నెర్కుం ఇవ్వని అవ్వరు పోక్కిల్లై தேவதேவர்க்கு அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியாயிரு இருக்கிற இருப்பையும் நினைக்கிறலன். ఆహా, నేనా దేవాది దేవతలందరికీ కూడా నాయకుణ్ణి అనే భావం కూడా మరచిపోయి నమ్మాళ్వార్ల శిరస్సు యందు ఉండడమే దేవాది దేవాది తనంగా తాను భావిస్తున్నాడు అని అర్థం. చిన్న మాట ఒక పెద్ద విశేషాన్ని చెప్పారు. ఏమిటి అంటే, ఆయన దేవాది నాయకుడు, అమరులకి అందరికీ కూడా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు. అలాంటి ఆయన అది మర్చిపోయి నేను నమ్మాళ్వార్ల శిరస్సు మీదే ఉంటాను, దీనిని మించినటువంటి స్థితి నాకు లేదు, ఇదే దేవాది దేవత్వము అని నా నెత్తి మీద ఉండిపోయాడు. కన్న పిరార్కు ఉపకారశీలనాన కృష్ణనుకు. పిరాన్ అని ఎప్పుడు చెప్పినా గుర్తు పెట్టుకోండి. పిరాన్ అంటే ఉపకారకుడు, కన్నన్ అంటే నయన గోచరుడు, కళ్ళకి కనిపించే నా ఉపకారకుడు. ఇచ్చేయం నుచ్చెల్ల ఉణర్తే 516వ పేజీ మొదటి లైన్. సర్వేశ్వరనుకు తం పక్కల్లుండాన ఇచ్చేయ్యై తామరిందపడియై
మనకి మనసులో ప్రేమ ఉంటుందండి. ఆ ప్రేమని అవతల వాళ్ళకి తెలియచేసేలా చెప్పడం కూడా ఒక కళ. ఆ ప్రేమ ఉంది, చెప్పాలా అది అంటారు చాలా మంది లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ చెప్తే గాని, చెప్పినప్పుడు గాని ఆ ఆనందానుభవం యువతల వాళ్ళకి తెలియదు. ఇది మనకిచ్చినటువంటి సందేశం. ఏదైనా ఒకటి బాగుంది బాగుంది అనాలా అంటే అనాలి. ఆ చేసినప్పుడు బాగుంది అంటే ఆ ఇచ్చిన వాడి మనస్సుకి చాలా ఆనందము కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ మాట చూడండి, సర్వేశ్వరనుకు తంపక్కల్ ఉండాన ఇచ్చయ్యై. భగవంతుడికి తనంటే ఎంత ఇష్టం ఉందో తామరిందపడియై అది నాకు తెలిసింది అన్నట్లుగా అవన్ తిరువళ్ళత్తిలే పరుంబడి ఉణర్తి. ఆయన యొక్క ఆయనకి తెలిసేలాగా, ఆయన మనస్సుకి నచ్చేలాగా ఇది సంసారులకి చెప్పినటువంటి సందేశము అని అంటారు. ఏమిటి అంటే, మీరు ఏది చేసినా సరే అది మీకు బాగుంది అని అంటే అనడానికి ఏమండి ఒక్క మాట. లౌకికంగా ఇళ్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం, పిండి వంటలు చూస్తాం, కరియామదులు చేస్తాం, ఏవో చేస్తాం, అవి చేస్తాం. ఓ తినేయడమే కాదు, ఆహా ఇది ఇంత బాగుంది అని ఒక్క మాట అంటే ఆ చేసినటువంటి వారికి ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళు ఇన్ని చేశారు, బాగుంది అని నమ్మాళ్ళ వారు అనకపోతే ఆయన మనస్సు ఎలాగ చిన్నపుచ్చుకుంటుంది. పెరుమాళ్ళే మీరు నా యందు ఇంత అనుగ్రహం చూపించారు, ఇది చాలా బాగుంది అని ఆయన మనస్సుకి తెలిసేలాగా వన్కురుగూర్ సెడగోపన్ చెప్పిన ఆయన ఎవరండి? సర్వేశ్వరునకు అరివిత్తవడవే అన్రికే. ఇది దేవుడికి మాత్రమే తెలియడం కాకుండా సంసారిകളും அறியும்படி பண்ணின ఉదాహరణ ఆళ్వార్ మనందరికీ కూడా తెలిసేలాగా అక్షర రూపంగా అందించినటువంటి ఉదారులు నమ్మాళ్వారు. చాలా బాగుంది పాదం. ఎందువల్ల అంటే ఏదో తన ఆనందాన్ని తను చెప్పుకున్నారు అని కాకుండా ఆ వచ్చిన ఆనందాన్ని లోకానికి పాసుర రూపంగా అందించడం అనేటువంటిది నమ్మాళ్వార్లు చేసినటువంటి లోకోపకారం, అత్యద్భుతమైనటువంటి ఉపకారం. ఈ అక్షర రూపాత్మకమైనటువంటి పాసురాలే లేకపోతే ఇంత దివ్యానందం లోకానికి అందేటువంటిది కాదు అనేటువంటిది. ఈ சொன்ன భావవృత్తియాలే சொன்ன ఆయిరత్తులం ఇవయం ఓర్ పత్తు. ఇంత ప్రేమతో చెప్పిన ఈ 1000 పాసురాలలో ఇవయ్యం ఓర్ పత్తు, ఈ 10 పాసురాలు ఎంబిరార్కిత్యాది ఎంబిరార్కు విన్నపం చెయ్య. పెరుమాళ్ళకి గనక మనము విన్నపం చేస్తే నిచ్చలం నీల్కడల్ సెన్నెపొరం. ఆయన పాదాలు పొడవైన పాదాలు, చేతులు ఆజానుబాహం అన్నట్లుగా చేతులు పొడవే, కాళ్ళు పొడవే. మందాకా వస్తాయండి అంటే దానికి హద్దు లేదు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగినంత పొడవైనటువంటి పాదాలు. నిచ్చలం నీల్కడల్ సెన్నెపరం தனக்கு பாங்கான சமயத்திலே ஒரு கால் விண்ணப்பం చెయ్య. తనకు పాంగాను సమయత్తిలే. ఏమండి రోజు చదవాలండి, మన కోసం ఎంత దయో చూడండి. ఒకసారి చదవండి చాలు, ముందు ఒకసారి చదవండి, అసలు చదవడం అనేది ఉంది అని తెలుసుకోండి ఒక్కసారి. నాళ్ళతోறும் ఆశాలేసముడయ్యా ఇరిందరు విడత్తిలే. రోజు చదవాలండి. పోనీ రోజు చదవలేకపోతే ఓపిక ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి చదవండి చాలు, అంతకంటే ఏం కావాలి. కాబట్టి సెల్లవళరం తిరువడిగల్, అలా భావించేటువంటి తిరువడిగళ్ళు సెన్నయోడే సేరుం ఎంబిరాన్ ఎన్నదు. ఏమండి మా పెరుమాళ్ళు అంటారు ఏంటండి, మీ సొంతమా అది? ఇప్పటి సాత్మికవం ఎంత ప్రేమగా వచ్చే అనుభవాన్ని ఇచ్చారండి. దూరంగా కనపడ్డారు, అమ్మో నన్ను చూడలేమో అని 2 అడుగులు వేసి దగ్గరగా వచ్చారు. ఆహా ఇటువైపు చూస్తున్నాడు అని చుట్టూ తిరిగేలా చేసుకున్నారు. ఆ చింత చెట్టు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత చాలా చక్కగా ఒళ్ళో వచ్చి కూర్చున్నారు, కళ్ళల్లో వచ్చి కూర్చున్నారు, నెత్తి మీద వచ్చి కూర్చున్నారు. ఆహా ఏమి సాత్విక అంటే అదండి అర్థం. అనుభవింపచేసి విషవమరకం అనుభవిత్త ఉపకారకన్ ఎండ్రపడి.
ఆ దుఃఖాన్ని పోగొట్టేలా చేసిన ఉపకారకుడు. అందుకోసం నమ్మాళ్ళవార్లని ఇటు పెరమాళ్ళని కూడా పిరాన్ అనే పదంతో వాడారు. పిరాన్ అంటే ఉపకారకుడు. ఆళ్వార్ క్రమத்திலே ఉచ్చిబుడానే అన్న పేరు. ఆళ్వార్ల క్రమంలో నెత్తిదాకా వచ్చాడు. నెత్తిదాకా వచ్చాడంటే ఇందాక చెప్పుకున్నవన్నీ, ముందు దూరంగా కనపడ్డాడు, తర్వాత 4 అడుగులు వేశాడు, తర్వాత దగ్గరికి వచ్చాడు, తర్వాత చుట్టూ తిరిగాడు, తర్వాత ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు, తర్వాత గుండెల మీద చేరాడు, తర్వాత భుజాల మీద చేరాడు, తర్వాత కళ్ళల్లో చేరాడు, తర్వాత నుదుటి మీద చేరాడు, చివరికి నెత్తి మీదకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు. అంటే అంత అనుభవం నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. పెరుమాళ్ళు అలా వచ్చేస్తున్నట్టు 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 తన దగ్గర చేరినట్టు ఇది అనుభవించే వారికి తప్ప తెలిసేది కాదండి. ఏమిటో చెప్తున్నారు, దగ్గరికి వచ్చేట పక్కన కూర్చొని భావంలో. ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమా నాలెడ్జ్ని గనక పెట్టుకుంటే ఆ వ్యక్తి వచ్చినట్టు ఉన్నట్టు డాన్స్ చేసినట్టు తిరిగినట్టు పడుకున్నట్టు అన్ని చేసి తీరా ఠక్కుమని మాయమైపోయినట్లుగా చూపించే ఈ అనుభవాలన్నీ చూస్తున్నామే. అలాగా ఇది పెరుమాళ్ళ విషయంలో నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి విషయం అన్నమాట. అందువల్ల తన కుప్పాంగాన సమయత్తిలే ஒரு கால் விண்ணப்பம் செய்ய நாள் தோறும் அசாலேசமுடையாரிந்த விடத்திலே செல்ல வளர்ந்த திருவடிகள் சென்னியோടെ சேரும் எம்பிரான் എന്നതു. இப்படி சாத்மிக்கவும் நிஜவும் அறக்கவும் అనుభవిపిత్తపడి ఉపకారకం దుఃఖం మరిచిపోయేలాగా చేసిన ఉపకారకుడు. ஆழ்வார் క్రమத்திலே உச்சிவுளானே ఎన్న పేరు. ఇది కత్తార్కు మొదలడిలే ఉండాం. ఇది నంబిళ్ళై గారి హాస్యం. మిగిలిన వాళ్ళకి అంత ఆళ్వార్లు 10 పాసురాలు అనుభవించాక నెత్తిమీకొచ్చాడు. మనం ఉన్నామే చదివే వాళ్ళకి, చదివేటప్పటికే తన పాదాలు మన నెత్తిన పడతారు. ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఆళ్వార్లు పడిన కష్టం కూడా మనం పడక్కర్లేదు, ఊరికే చదువుకుంటే చాలు. ఈ 10 పాసురాలు ఆయన దగ్గర పరీక్షార్థంగా వచ్చి 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 చివరికి ఎప్పుడో నెత్తెక్కి కూర్చున్న ఆయన మనం ఒక్కసారి 10 పాసురాలు చదివామంటే మన దగ్గరికి వచ్చి అనుగ్రహిస్తారు. పొరియన్రు ఒప్పాయ్ ఒప్పావదు சேருகையாய் சேருமென்றபடி உச்சியிலே நிற்கும் என்னும் இவர் பெத்ததுவே பேராக கடవదు. ఈయన్ని పొందడమే పేరాగా, అదే లాభంగా, అలభ్య లాభము అని ఒక పదాన్ని మనం చెప్పుకుంటాము. అలభ్య లాభము అంటే అసలు జీవితంలో మనకి దొరుకుతుంది అనుకోననేది ఒక్కసారి మనకి దొరకడం అన్నమాట. అలా నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళు లభించారు అని ఇప్పుడు మనకి ప్రతి 10లోనూ చివరి 10 పాసురాలు అయ్యాక 11వ పాసురం అయిన తర్వాత ఈ 10 పాసురాలలో ఏం చెప్పారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక చిన్న పేరాలో సారాంశంగా అందిస్తారు అన్నమాట. முதல் பாட்டில் మొట్టమొదటిది ఏంటండి పాసురం? ఇవயும் అవயும் ఉవயும் இவரும் அவரும் உவரும் எவையும் எவரும் தன்னுள்ளே ஆகியும் ஆக்கியும் காக்கும் அவையுள் தனை முதலெம்மான் கண்ண பிரான் என்ன முதம் சுவையன் திருவெண்மனாளன் ఎన్నుడై సూర్యులుడానే. ఈ మొదటి పాసరంలో ఎన్నుడయ్యా పర్యంతత్తిలే వందు నిన్నానెన్నారు. చుట్టూ నా చుట్టూ దగ్గరగా వచ్చాడు అన్నారు. இரண்டாம் பாட்டில் சூழல் பல பல வல்லான் தொல்லையம் காலத்துலகை தேழல் ஒன்னாகி இடந்தா கேசவன் என்னுடையம்மான் வேக மறுப்பை ஒசித்தான் விண்ணவர்க்கு எண்ணல் அறியான் ஆழ நெடும் கடல் சேரந்தான் அவன் என் அருகல் இலானே. இரண்டாம் பாட்டில் அது சாத்மித்தவாரே అరుగే నిన్నానన్నారు. అరుగల్ ఇలానే దగ్గరగా వచ్చాడు అన్నారు. మూడవ పాటిల్ తమ్ముడనే కూడా నిన్నానన్నారు. నా దగ్గరికి వచ్చేసాడండి, కలిసిపోయామన్నారు. అరుగల్ ఇలాయ పెరం సేర్ అమరர்கள் ஆதி முதல்வன்
கருகிய நீல நல்மேனி வண்ணன் செந்தாமரை கண்ணன் ஒரு சிறை உள்வு வந்து ஏறும் பூமகளார் தனி கேழ்வன் ஒரு கதையின் சுவை தந்திட்டு முயவிலன் என்னோடுடனே தம்முடனே கூடன் என்னார் கூடன் என்னவார் என்னார் நாலாம் பாட்டில் ஒக்கையிலே வந்திருந்தா என்னார் ஒடிலோ வச்சி கூச்சுன்னாடன்னாரு உடன் அமர் காதல் மகளிர் திருமகள் மண்மகள் ஆயர் மடமகள் என்ன இவர் மூவர் ஆளும் உலகமும் மூன்றே உடனவை ஒக்க விழுங்கி ஆளிலே சேர்ந்தவன் எம்மான் கடல் மலிமாய பெருமான் கண்ணன் என் ஒக்கலையானே ஒடிலோ பூச்சொன்னாடு ஐந்தாம் பாட்டில் நெஞ்சிலே வந்து புகுந்தான் என்னார் మనసులో వచ్చి కూచున్నాడు ஒக்கலை வைத்து முளைப்பால் உண்டென்று தந்திட வாங்கி செக்கம் செகன்று அவள் பால் உயிர் செக உண்ட பெருமான் நக்க பிரானோடு அயனும் இந்திரனும் முதலாக ஒக்கவும் தோத்திய ஈசன் மாயன் என் నెంజినుளாనే మనసులో వచ్చి కూర్చున్నాడు ஆறாம் பாட்டில் தோளிலே வந்திருந்தானல்லார் ఆయన భుజాల మీదకెక్కాడు மாயன் என் நெஞ்சினுள்ளான் மற்றும் எவர்க்கும் மகுதே காயமும் சீவனும் தானே காலும் எரியும் அவனே சேயன் அணியன் எவர்க்கும் சிந்தைக்கும் கோசரமல்லன் தூயன் துயக்கன் மயக்கன் என்னுடைய தோழினியானே ஏழாம் பாட்டில் నావిలే వందు పుగుందానన్నారు నాలుకలోకి వచ్చాడు తోడినై మేலும் నల్మార్బినై మేலும் சுடர்முடி மேலும் தானிலை மேலும் புனைந்த தன்னம் துழாய் உடையம்மான் கேளினை ஒன்றுமிலாதான் கிளரும் சுடர் ஒளிமூர்த்தி நாள் அணைந்து ஒன்னும் மகளான் என்னுடைய நாவின் உளானே எட்டாம் பாட்டில் கண்ணுள்ளே நின்னான் என்றார் நாவிழல் நின்னு மலரும் ஞான கலைகளுக்கெல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே அழிப்போடும் அழைப்பவன் தானே புவியல் நாள் தடம் தோழன் ஒரு படை ஆடி செங்கேந்தும் ஆவி நல்மேனி கமல கண்ணன் என் கண்ணினுளானே ஒன்பதாம் பாட்டில் నెత్తియలే నిన్నానన్నారు నుదురు మీద వచ్చి కూచున్నాడు కమల కണ്ണన్ ఎన్ కண்ணினுள்ளான் காண்பனவன் கங்களாலே அமலங்களாக விழிக்கும் ஐம்புலனும் அவன் மூர்த்தி கமலத்தை நம்பி தன்னை கண்ணுதலானொடும் தோத்தி அமலத்தை வத்தோடு உலகம் ஆக்கிய நெத்தியுளானே பத்தாம் பாட்டில் திருமడియేలే నిన్నానన్నారు ముడి మీద కూర్చున్నాడు అంటే శిరస్సు మీద కూర్చున్నాడు நெத்தியில் நின்று என்னையாளும் நிறைமலை பாதங்கள் சூடி கற்றை துழாய் முடிகோல கண்ணப்பிரானை தொழுவார் ஒற்றை பிறை அணிந்தானும் நான் முகனும் இந்திரனும் மற்றை அமரருமெல்லாம் வந்து எனது ఉచ్చి ఉళానే. తరువాత నిగమத்தில் ஆகாயத்தால் தம்மிடனே சாத்மிக்கும்படி கலக்கையாலே அவனை சிரசா வகித்தார் பலம் சொல்லி தலை கட்டினார் ఫలితాన్ని చెప్పి ముగిస్తున్నారు. உச்சியுள்ளே நிற்கும் தேவதேவர்க்கு கண்ண பிராக்கு இச்சை உள் செல்ல உணர்த்தி வன்புருகூர் சடகோபன் இச்சொன்ன ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் 10 எம்பிரார்க்கு நிச்சலும் விண்ணப்பம் செய்ய நீழ்கடல் சென்னி பொறுமே. நம்மாழ்வார் దివ్య తిరువడిகளே శరణం. ఇలా మనము 1వ పదిలో 9వ తిరువాయిమజి ఇవయం అనేటువంటి తిరువాయిమజిని పూర్తి చేసుకుని వీటి సారాంశమైనటువంటి 3 మహదాచార్యులను తలుచుకుంటున్నాము. అందులో మొట్టమొదటి వారు
వాదికేసరి అజగియ మనవాడ జేయరు అని. ఈయనే మనం పన్నీరాయిరప్పడేనే ఉండేటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని రచించినటువంటి మహానుభావులు. ఎంతటి సంస్కృత విజ్ఞానము అంటే ఇటు వాదికేసరికి గాని అటు వేదాంత దేశకులు గాని భాషని తమ అధీనంలో పెట్టుకొని ఎలా కావస్తే అలా ఎటువంటి భావాన్నైనా అద్భుతంగా అందించగలిగినటువంటి కవితాశక్తి కలిగిన మహానుభావులు. ఆ ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి అనేటువంటి దాంట్లో 517వ పేజీ, ఆత్మార్జవానుభవ కౌతికనోస్య సౌరిగి ఆత్మా ఆత్మోపభోగ రుచిమభ్యతికాందదాన దేవ్యాదివత్ రసయితా క్రమతో అఖిలాంగాని ఆశిశ్రయత్ అవదత్ నవమే శఠారిహి. పదాలే కష్టం. ఆ పదాలను మళ్ళీ సందుల్లో కూర్చేశారు. అంత సారాన్ని రాయాలంటే ఎంత పటిష్టంగా మనం చిన్న దాంట్లో పెద్దదేమన్నా పెట్టాలంటే కూరి 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 ఎలా పెట్టేస్తాము. 10 పాసురాల సారాన్ని చిన్న పాసురంలోకి తీసుకురావాలంటే ఎంత పదజాలాన్ని, అర్థవంతమైన పదజాలాన్ని పెట్టాలో చూడండి. ఆత్మార్జవ అనుభవ కౌతికన, ఆర్జవంతు అనే గుణంతో కలిగినటువంటి సంతోషం. భగవంతుడి యొక్క ఆర్జవ గుణాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. అలాంటి అస్య నమ్మాళ్ళవార్లకి అభ్యధికం చాలా ఎక్కువగా ఆత్మోపభోగ రుచిం తన విషయమైన అనుభవాన్ని అలా కోరిన నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇదిగో నేను వచ్చేసా అంటూ పెరుమాళ్ళ ఆనందానుభవాన్ని దదాన ఇచ్చి ఇచ్చుచున్న శౌరికి శ్రీకృష్ణుడు దేవ్యాదివత్ శ్రీదేవి మొదలైన వారినంతా ఆనందపరుస్తాడు. రసయితాన్ సన్ రసాన్ని కలిగిస్తూ, రసము అంటే ఆనంద రసము, ప్రేమ రసము అని అర్థం. అఖిల అని అంగాని సమస్తాలైన అవయవాలని, ఒళ్ళో కూర్చున్నాడా, గుండెల మీద కూర్చున్నాడా, భుజాల మీద కూర్చున్నాడా, నుదుటి మీకు వచ్చాడా, కళ్ళల్లోకి వచ్చాడా, నెత్తి మీకు వచ్చాడా, అంతే ఆపాద శిర పర్యంతము నమ్మాళ్ళవార్లని పరవశింపచేసినటువంటి క్రమముగా క్రమముగా అశిశ్రయత్ పొందెను. అంత ఆనందానుభవాన్ని ఇచ్చారు నమ్మాళ్ళవార్లకి. పెద్దలు చెప్తారు, ఈ 10ని గనుక మనం పారాయణ చేసుకుంటే అంతటి ఆనందం మనకు కలుగుతుంది. పాదాలు నెత్తిన పెడతాడు, మన వెంట నీడలా ఉంటాడు అంటే అర్థం ఏమిటంటే అంత దివ్యాన ఆనంద అనుభవం మన జీవితాల్లో కలుగుతుంది. ఇవయం అవయం ఉవయం అనేటువంటి 10 వల్ల అని. తత్ ఆ విషయాన్ని శఠారి శఠగోపముని నవమే ఈ 9వ తిరువాయిమలిలో అవదతు ప్రసాదించరి. అసలు ఇతరులకు సాధ్యం కాని కవిత పటిమ అండి ఈ శ్లోకం అంతా కూడా. ఆయన రాసిన ఈ 100 శ్లోకాలు కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి కవిత వైశిష్ట్యాన్ని సంతరించుకుని ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు. ఆత్మార్జవ అనుభవ కౌతికనో అస్య శౌరికి ఆత్మోపభోగ రుచిమభ్యధికాందదాన దేవ్యాదివత్ రసయిత క్రమతః అఖిలాంగాని ఆశిశ్రియత్ అవదత్ నవమే శఠారిహి. ఇది ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో అజగయ్య మనవాళ్ళజీయరు అనుగ్రహించినటువంటి సారం. అయితే మరి వేదాంత దేశికలు ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలో చెప్పినటువంటి శ్లోకము మరింత జటిలంగా అర్థాన్ని అంతటిని, ఒక్క విషయాన్ని కూడా విడిచిపెట్టకుండా ఎంత అద్భుతంగా ఇస్తుందో చూడండి. పర్యంతే అంకే చ దృష్టం స్వవిరహ విముఖం డింభవత్పార్శ్వలీనం చిత్తే క్లిప్త ప్రవేశం భుజ శిఖరగతం తాలు సింహాసనస్థం
చక్షుర్मध्ये నివిష్టం స్థితమళికతటే మస్తకే తస్థివాంసం ప్రత్యాహారోక్తరీత్యా విభుమనుబుభుభే సాత్మ్య భోగ ప్రదానాత్. ఈ తిరువాయిమడి సారం ఏమని చెప్పుకున్నామండి? సాత్మ్య భోగ ప్రదానము అంటే ఆనందానుభవాన్ని నెమ్మదిగా అనుభవింప చేయుట. అది ఎలా చేశాడు అంటే చూడండి, నెంబర్లు కూడా వేసుకోవచ్చు. పర్యంతే ఇవయం మొదటి పాసురం వచ్చే అంతదాన్ని ఎంత మాటలోకి తీసుకొచ్చారు? పర్యంతే అంకేచ నెంబర్ 2. అంకేచ తొడలలో అంటే ఒడిలో, దృష్టం చూడబడిన వాడు, స్వవిరహ విముఖం తన యందు విశ్లేషమునందు ఉపేక్ష కలవాడు అంటే తనని విడచి ఉండలేనివాడు. అది నెంబర్ 3. డింభవత్పార్శ్వలీనం 4. ఒక చంటి కుర్రాడిలాగా పక్క పక్కన దగ్గరగా చుట్టూ తిరిగాడు. అది 4. చిత్తే క్లుప్త ప్రవేశం నెమ్మదిగా ఎన్నంజినుడానే హృదయంలోకి ప్రవేశించాడు. చక్షుర్మధ్యే భుజ శిఖరగతాం అది 6. చిత్తే క్లుప్త ప్రవేశం 5. భుజ శిఖరగతాం 6. భుజాల మీద ఎక్కి కూర్చున్నాడు, తోళి మీద కూర్చున్నాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. టాలు సింహాసనస్థం 4 అనే సింహాసనం మీద నావినుడానే నాలుక మీద కూర్చొని ఉన్నాడు అనేటువంటిది. చక్షుర్మధ్యే నేత్రాల యొక్క కన్నినుడానే కళ్ళల్లో అనేటువంటిది. నివిష్టం ఉండువాడు అది 8. స్థితం అళికతటే నొసటి యందు, అళికం అంటే నుదుటి యందు ఉండువాడు, స్థితం ఉండువాడు. మస్తకే తస్థివాంసం శిరస్సునందు ఉన్నవాడు అయిన విభుం అలాంటి పెరుమాళ్ళని ప్రత్యాహారోక్త రీత్యా తక్కిన ఇంద్రియాలన్నీ మనస్సుని అనుసరించినట్లు ప్రత్యాహారము అని ఒక మాట ఉందండి. ఇది వ్యాకరణ భాషలో ఉన్నటువంటి పదం. మొదటి అక్షరాన్ని చెప్తారు, చివరి అక్షరాన్ని చెప్తారు, ఆ మధ్యలో అన్నీ వస్తాయి అని అర్థం. మనకి చాలా బాగా తెలిసిన ఒక ప్రత్యాహారం చెప్తాను చూడండి. అచ్చులు అని ఉన్నాయి తెలుగులో. అచ్చు ఈ ఉప్పు అవి ఒక్కటే అన్నారు. అచ్చు ఆ చు ఈ 2 కలిపారు. ఈ కలిపేటప్పటికి మధ్యలో ఎలా వచ్చాయండి అంటే పాణిని వ్యాకరణ సూత్రాల్లో చూడండి. ఐ ఉన్నరులు ఏ ఓంగయ్యో అయవరటులన్యమగణనంజబైగళదస్ ఇలా కొన్ని సూత్రాలు పెడతాయి. అందులో ఐ ఉన్ అరులు ఏ ఓ చు చు ఆటు చు అచ్ అలా వచ్చిందనమాట. ఆ మధ్యాక్షరాలన్నీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా రండి అంటే ఆ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ రావాలి. ఏ ఓంగ్ ఐ ఔచ్ ఐ ఉన్ అరులు ఏ ఓంగ్ ఐ ఔచ్ చు ఆ నుంచి చూ దాకా అంటే మధ్యలో అచ్చులన్నీ రావడం. దీన్ని ప్రత్యాహారము అంటారు. ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా అనేదాన్ని ప్రత్యాహారము అంటారు. అలాగే ఈయన నడు నుంచి నెత్తి దాకా వెళ్ళాడు అంటే అర్థం సర్వాంగములయందు ఉన్నాడు అని ప్రత్యాహారంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సాత్మ్య భోగ ప్రధానాత్ ఆ అనుభవాన్ని సాత్మిక అంటారు. కొంచెం అంతా ఒకేసారి ఇంత ముద్ద నోట్లో పెట్టామనుకోండి పిల్లవాడికి మింగలేడు, ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాడు, కష్టమైపోతుంది. చిన్న గోరు ముద్దలు చేసి అలా పెడితే హాయిగా తినేస్తాడు. అలా పెరుమాళ్ళ రాక కూడా దివ్యానందాన్ని ఓ ప్రవాహం వస్తే కొట్టుకుపోతాం. అలా కాకుండా కొంచెం నీరు వచ్చినట్లుగా పెరుమాళ్ళ యొక్క దయ కూడా కొంచెం ప్రసరించి అలా వచ్చి అలా నెత్తి మీద దాకా వచ్చి
చూపించారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ వేదాంత దేశకులు ఈ శ్లోకంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. చూడండి, నెంబరింగ్ ఇంకొకసారి చెప్తాను. పర్యంతే 1, అంకే 2, అంకే చ దృష్టం వరకు 1, స్వవిరహ విముఖం 3, బింబవత్ పార్శ్వలీనం 4. ఏంటి నంబర్లు? ఆ పాసురాల అర్థమో అని అర్థం అన్నమాట. 4వ పాసురం అర్థమో అని అర్థం అన్నమాట. చిత్తే క్లుప్త ప్రవేశం 5, భుజ శిఖర గతం 6, తాలు సింహాసనస్థం 7, చక్షుర్మధ్యే 8, చక్షుర్మధ్యే నివిష్టం కూర్చున్నాడు వరకు 8, స్థిత మళిక తటే 9, మస్తకే తస్తివాంసం 10, ప్రత్యాహారోక్తరీత్యా. ఇలా ఒకటి చెప్తే అన్నిటినీ చెప్పినట్లే అనే అర్థం ప్రకారం విభుమనుభుభుజే. ఆయన ఆళ్వార్లు ఆనందానుభవాన్ని పొందారు. సాత్మ్య భోగ ప్రధానాత్. ఇందులో ఒక సుకుమారత్వాన్ని కూడా చెప్తారు. మొరటుగా ఒక్కసారి ఆనందానుభవం కాకుండా నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా వశంలోకి తెచ్చుకుని ఎలా ఆనందానుభవం పొందాలి అనే విషయాన్ని కూడా కింద వ్యాఖ్యానాల్లో మనకిస్తారు. తర్వాత ఎరువాయిమయ నోత్తంగా అది మనకి మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు అచ్చమైనటువంటి ద్రవిడ భాషలో, ఎందుకంటే వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పారు, నాయన భగవద్ రామానుజ అవతారంగా సంస్కృత భాషకు విశేషమైనటువంటి సేవ చేయడం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ద్రవిడ భాషని ఉద్ధరించవలసినది అని తిరువాయిమల్లి పిళ్ళై అనేటువంటి గురువు గారు మనవాళ్ళ మహాముళ్ళకి చెప్తే ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారము ద్రవిడ భాషా వ్యాఖ్యానాలు దీనికేమిటి, ఉపదేశ రత్నమాలకేమిటి, మిగిలిన అన్ని గ్రంథాలకి కూడా ద్రవిడంలో వ్యాఖ్యానాలు రచించినటువంటి మహానుభావులు మనకి మనవాళ్ళ మహామునులు. ఆయన ద్రవిడంలో ఎలా రాశారో చూడండి. యువై అరిందోర్ తమ్మళవిల్ ఈసన్ భువందాత్త அவயவங்களோரு மணையும் சுவையதனை பெத்தார்வத்தான் மாறன் பேசின சொல் பேர்சமால் పొత్తానన్ నెంజిన్ పొరుం. ఒక్క సంస్కృత పదం లేదు చూడండి. ఆయన పాసురాలన్నిటిలో కూడా చాలా పక్కా తమిళ పదాలే అన్నీ కూడా ఉండేలాగా. ఇవై అంటే ఈ ఆర్జవ గుణము, ఇవయం అవయం అనే 10లో చెప్పిన ఆర్జవ గుణము. అరిందోర్ తమ్మళవిల్, తెలిసిన వాళ్ళల్లో మనం ఎవరివైతే తెలుసుకుంటామో ఈ సన్భువందు భగవంతుడు ఆనందిస్తాట. వీళ్ళు ఈ 10 పాసురాలని అత్యద్భుతంగా నా దగ్గర ఇంత చక్కగా గానం చేశారు కదా అని పరవశించిపోతాటండి ఆయన. ఆత్త అవయవంగళోరం అంటే వచ్చి చాలా ప్రేమ కలిగినప్పుడు ఏం చేస్తారండి, ఒక్క పరుగును వెళ్ళి అవతల వాడిని కౌగిలించుకుంటారు. అలాగే పెరుమాళ్ళు కూడాట ప్రతి అవయవంలో అనయ్యం సువై అదనై సంశ్లేషించట. నమ్మాళ్ళు వాళ్ళని దగ్గరగా తీసుకున్నారు. ఆ దగ్గరగా తీసుకోవడమే నెత్తిమే ఉన్నాడు, శిరస్సుమే ఉన్నాడు, కళ్ళల్లో ఉన్నాడు, ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేంత ఆనందాన్ని కలిగించాడు. పెత్తు పొంది ఆర్వత్తాల్ ఆదరంతో మారన్నాళ్వార్లు పేసిన సుల్పేస. ఆయన సాధించిన అంటే ఇక్కడ ఈ తిరువాయిమల్లి గ్రంథంలో అనుగ్రహించిన అని అర్థం అంట. మన తెలుగులో సాధించారు అని, ఏదైనా ఒకటి అచీవ్ చేశారు అని, అబ్బో వాడు సాధిస్తూ ఉంటాడు అని, ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటాడు అని, ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు సాధించిన అని అంటే ఆయన మనకి అనుగ్రహించినటువంటి మాల్ పొత్తాళ్ మనోహరమైన స్వామి యొక్క పాదాలు పేసిన సుల్పేస. ఆయన ఎలా చెప్పారో అలా గనక మనం పారాయణ చేస్తే మాల్ పొత్తాళ్ సర్వేశ్వరుడి యొక్క మనోహరమైనటువంటి శ్రీ పాదాలు
నంసెన్నె పొరుం మన శిరస్సులో చేరతాయి. ఎంత కష్టమండి ఇలాగా. అంటే చిన్న 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 తమిళ పదాలు, ఆ పదాలు ఆ చిన్న పదంలో ఇవై అనేటప్పటికీ ఇవయం అని మొదలైన పది అని మనకి తెలియాలి. అంటే ఆ ప్రయోగం, కవితా ప్రయోగం దాన్ని గుర్తు చేసేలాగా ఆ పదాన్ని తీసుకోవాలి. అందులో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని మారిపోనీయకుండా చిన్న చిన్న పదాలతోటి మనకి అందించాలి. అది సామాన్యులకి అందేటువంటి కవితా శక్తి కాదు. మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు కాబట్టి, ఆదిశేషాంశ కాబట్టి, ఆ 1000 నోళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి, ఆ చెప్పగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ చిన్న పాసురాన్ని తీసుకుని 10 పాసురాల అర్థాన్ని చెప్తారన్నమాట. ఇది చిన్నది బీజంగా ఉంటుంది. ఇవయం అవయం అలా మొదలు పెడుతూ 10 పదాలకి 10 పదాలని ఇందులోంచి ఏరి 10 పాసురాల సారాంశాన్ని అందించేలాగా మన వాళ్ళ మహాముళ్ళు మనకి అనుగ్రహించారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు. ఇంకొక ఆనందం ఏమిటి అంటే మనకి ఇది భగవద్ విషయం చదవని రోజుల్లో తిరుక్కాత్తులో కూడా తిరువాయిమొഴി నూర్తందాదిని హాయిగా చదువుకోవచ్చు. ఎలాగాని అంటే అప్పుడు పండితులందరూ కూడా తిరువాయిమొഴి చదవకుండా మేము బ్రతకలేము, సాపాటు చేయలేము, ఎలాగా మేము బ్రతకడము అంటే మహానుభావులు ఏర్పరిచినటువంటి నియమము ఇది. ఏమిటంటే తిరువాయిమొഴി నూర్తందాదిని హాయిగా చదువుకోవచ్చు, పారాయణ చేయవచ్చు. ఇలాగా మనకి పెరియజీయర్ దివ్య తిరువడిగళే శరణమని. ఆ పెరియజీయర్ అంటే ఎవరండి? మన వాళ్ళ మహామునులకి పెరియజీయర్ అని పేరు. వారికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం మొదటి 10లో 10వ తిరువాయిమొழிలో ప్రవేశిస్తున్నాం. 10వ తిరువాయిమొഴి. పెరుమాళ్ళు ఒక్కొక్క తిరువాయిమొழிలో ఎన్ని రకాల విశేషాలు చెప్పారో మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఎలాగా ఈ 9లో స్వామి ఎలా వచ్చాడు, దగ్గరకు వచ్చాడు, నెంబర్ 1, పక్కకి చేరాడు, నెంబర్ 2, నాతో కలిశాడు, నెంబర్ 3, నా ఒడిలో కూర్చున్నాడు, నెంబర్ 4, నా మనస్సులో చేరాడు, నెంబర్ 5, నా భుజాల మీద ఎక్కాడు, నెంబర్ 6, నా నాల్క మీద కూర్చున్నాడు, నెంబర్ 7, నా కళ్ళల్లో దూరాడు, నెంబర్ 8, నా నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు, నెంబర్ 9, నా నుదుటి ఎక్కాడు, 10, శిరస్సు మీద కూర్చున్నాడు. ఎన్ని రకాలుగా, ఇన్ని రకాలుగా చెప్పినటువంటి ఎందుకండి అంత చేశాడు అని ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు. ఎందుకు స్వామికి అంత అద్భుతమైన కటాక్షం కలిగింది అని అడిగితే నిర్హేతుక కృప, పెరుమాళ్ళ యొక్క నిర్హేతుక కృప. నా భాగ్యం కొద్దీ ఆయనకు అలాంటి కృప కలిగింది. నిత్యము ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉంటే ఆయన యొక్క నిర్హేతుక కృప మనకి కలుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ 10వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి పాసురంలో చెప్తూ వామన సౌందర్యాన్ని తలుచుకుంటున్నారు నమ్మాళ్వార్లు. వామనావతార వైభవాన్ని తలుచుకుంటున్నారు నమ్మాళ్వార్లు. ముందుగా మనం పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. పొరుమానీల్ పడై ఆడి సంగత్తొడు తిరుమానీల్ కజల్ ఏజులగుం తొజ பொருமாணி குரளாகி நிமிரந்த அக்கருமாணிக்கம் என் கண்ணுளதாகுமே. ஒருமானீள் படை ஆடி சங்கத்தொடு திரு மானீள் கழல் ஏஜுலகும் தொழ ஒருமாணி குரளாகி நிமரந்த అక్కరుమాణిక్కం ఎన్ కణ్ ఉళదాగుమే. అక్కరుమాణిక్కం ఎన్ కణ్ ఉళదాగుమే. ఇందులో చాలా అందమైనటువంటి విశేషాన్ని, ఆనందానుభవాన్ని ఈ పాసురాల్లో మనకి
నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆనందానుభవానికి కారణం ఏమిటి అంటే పెరుమాళ్ళ యొక్క నిరిగేతుక కటాక్షము. ఎలా కలుగుతుందండి అది? మన నిత్యం ఆయన తలుచుకుంటూ 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 ఉంటే మనని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. పొరుమానేళ్పడయే. పొరు అంటే యుద్ధానికి రెడీ అయిన అర్థం అండి. యుద్ధానికి రెడీగా సంసిద్ధంగా ఉన్న మానేళ్పడయే గొప్పవైన పెరిగిపోతున్న ఆయుధాలు. పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆయుధాలు యుద్ధోన్ముఖంగా ఉంటాయట. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరిని ఏం చేయాల్సి వస్తుందో రెడీగా ఉండాలి. పైగా ప్రతి క్షణం అలా అలా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక తిరువాయిమళ చెప్తారు. ఆజయజ శంగుం వెల్లుమెజ. ఆ తిరువాయిమలలో చెప్తారు. అది చదువుకుంటే విజయం తథ్యం 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 అని చెప్తూ ఉంటారు. పిల్లలకు కూడా చెప్తారండి. పరీక్షలు రాసేటప్పుడు అప్పుడు చక్కగా ఆజయజ చదువుకు వెళ్ళండర్రా మీకు విజయం లభిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే అవి అలా 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 వృద్ధి అయిపోతూ ఉంటాయి. మా నీళ్ పై పైకి వృద్ధి చెందుతున్నా. ఆయన భుజాల మీద మనకు కనపడడం లేదేమండి. మన చక్షువులకి కనపడవు, అవి మాంస చక్షువులకి కనిపించవు. పరమాత్మ సంకల్ప మాత్రం చేత ఒక్కసారి అవి అలాగా వచ్చేస్తాయి. పడై ఆయుధములు. పొరు మా నీళ్ పడై అంతవరకు విశేషణాలు. యుద్ధానికి రెడీ అయిన చాలా గొప్పవైన పై పైకి పెరుగుతున్న ఆయుధాలు. 4 పదాలతో ఆయుధాలకు విశేషణాలు వేశారు. ఏమిటండి అవి? ఆళి సంగత్తుడు, శంఖము, చక్రము. అయ్య బాబాయ్, అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆయుధాలు 2కి 2. ఇవి అలంకారాలుగా భక్తులకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇవే ఆయుధాలైపోతాయి. పెద్ద ఆయుధాలైపోతాయి, పెరుగుతున్న ఆయుధాలైపోతాయి, విజయాన్ని తెచ్చే ఆయుధాలైపోతాయి. అన్ని విశేషణాలు వేశారు. ఆడి సంగత్తుడు కడం తిరుమానీళ్ నీళ్ కడల్ ఏజులగుంతొడ. ఐశ్వర్య చిహ్నాలైన పొడవైన పాదాలు. ఇంకా స్వామివారి యొక్క పాదాలని గురించి వర్ణించాలి అంటే అవి ఐశ్వర్య చిహ్నాలు. అలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాదాలని నా నెత్తి మీద పెట్టు అని ఆళ్వందారు కదా. పునఃశంకరధాంగ కల్పకధ్వజార వజ్రాంకుశ లాంఛనం త్రివిక్రమత్వ చరణాంబుజద్వయం మదీయమోద్ధానం అలంకరిష్యతి. ఎప్పుడు 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 నీ పాదం నా తలపైన ఉంటుంది అని ప్రార్థించినట్లుగా ఐశ్వర్య చిహ్నాలైన పాదాలు. పాదాలకు విశేషణం ఏం చేశారండి? తిరుమానేల్కళ. ఐశ్వర్య చిహ్నాలు కలిగిన పాదాలని. ఏడులగుంతొడ, 7 లోకాలు సేవించున్నట్లు. నా కాళ్ళు నా దగ్గర ఉంటే లోకాలన్నిటికీ ఎలా తెలుస్తుంది అనుకున్నట్ట. అలా అనుకున్నటువంటి ఆయన ఏం చేశాడంటే అన్ని లోకాలకి తన పాదాలు కనపడేలాగా ఒక్కసారి వామనావతారంలో ప్రసరింప చేశాడు అనడానికి. ఏజులగుంతుజు ఒరు మాణి కురళాయి. ఎంతవాడుగా వచ్చాడండి? మాణి పొట్టిగా, కురళాయి బ్రహ్మచారి అయి వచ్చి 5 ఏళ్ల చిన్న బ్రహ్మచారిగా ఎంత ముద్దొచ్చేస్తూ వచ్చాడో. మనకు కూడా చూడండి, ఒక్కొక్క ఇంట్లో చిన్న పిల్లలకు ఒడుగులు చేస్తూ ఉంటారు. చాలా రేరుగా కనిపిస్తాయి ఈ దృశ్యాలు ఈ ప్రపంచంలో. ఏదో పెళ్లికి ముందు జరగాలి కాబట్టి అని చేసుకునేవే తప్ప ఇవాళ అవేవి పాటించబడ్డం లేదు. అదృష్టవంతులు చిన్నతనంలో చేస్తారు. ఆ చిన్నతనం, ఓ చిన్న పిలక, చేతిలో దండం, ఆ ముంజ దర్భ, అది ఇది, అది చూస్తుంటేనే మనకే ముద్దొచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటిది
సాక్షాత్తు పెరుమాళ్ళు. ఆయన పేరు ఏమిటో తెలుసండి? వామనుడు అని పేరు. వామనుడు అంటే పొట్టివాడు అని కాదండి. వామాని నయతి ఇది వామన. అందాలు మూటగట్టుకు తెస్తున్నట్టండి. ఒక్కొక్క నవ్వు నవ్వితే ఒక్కొక్క అందం సభలోకి అలాగా వదులుతున్నాడు అనమాట. ఒక్కొక్క కంటి చూపుతోటి ఒక్కొక్కళ్ళని కటాక్షిస్తున్నాడు అనమాట. ఒక్కొక్క చేతి సంజ్ఞతోటి ఒక్కొక్కళ్ళని పలకరిస్తున్నాడు అనమాట. ఒక్కొక్క కనుబొమల ఎగురుతోటి ఒక్కొక్కళ్ళని పలకరిస్తున్నాడు అనమాట. జటలు చదివే వాళ్ళతో జటలు చదువుతున్నట్టు. జటలు అంటే వేద శాఖలు అని పేరు. వాటిని చదువుతున్నాడు అనమాట. దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఇలా అంటున్నట్టు ఒక్కొక్కళ్ళని. భాగవతంలో ఆ ఘట్టం అంతా చదువుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో. అంటే నేను వచ్చాను, చూసావా చూసావా అని పలకరిస్తున్నట్ట. అంత అందాల వామనమూర్తి. వామాని నయతి ఇది వామన. ఆ అందాలను మూటగట్టుకుని తీసుకువచ్చేటువంటి స్వామి ఒరు. ఒరు అన్నారు. ఒరు అంటే అద్వితీయము అని అర్థం. సాటి లేనటువంటిది. మాణి కురళాయ్ పొట్టి బ్రహ్మచారి అయి. మాణి అంటే పొట్టి, కురళాయ్ బ్రహ్మచారి అయి, నిమిరంద ఒక్కసారి పెరిగిపోయాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవతారం మనకి వామనావతారం. 2 అవతారాల యొక్క కలయిక. అందుకనే ఆండాళ్ళ తల్లికి అంత ఇష్టం, పెరియాళ్ళవార్లకి అంత ఇష్టం. రావడం ఏమో బుజ్జివాడిగా వచ్చాడు, పెరగడం ఏమో లోకాలన్నీ కొలిచేలాగా పెరిగిపోయాడు. ఏకకాలంలో వామనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, ఒకే దాంట్లో 2 రూపాలు ఎత్తినటువంటి మహానుభావుడు. అక్కరుమాణికం. ఇక్కడ అక్క అంటే అక్కయ్య గారు కాదు. ఆ ప్లస్ కరుమాణికం. తెలుగులో త్రిక సంధి అని ఒక సంధి ఉందండి. ఆ గ్రామర్ లో అన్ని చోట్ల వస్తుంది. ఆ కరుమాణిక్కము కలిపితే అక్కరుమాణిక్కం అవుతుంది అనమాట. అక్కరుమాణిక్కం. ఆ నీల మాణిక్యము ఎన్ కండు ఉళదు ఆగుం. నా కంటికి కనపడేలా అయింది. అంటే ఈ పాసురంలో ఏం చెప్పారు? ఒకటేమో శంఖ చక్రాలను వర్ణించారు. ఈ శంఖ చక్రాలేమో అవి యుద్ధోన్ముఖాలై ఉన్నాయి, రెడీగా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరి మీకు వెళ్లాల్సి వస్తుందో అని రెడీగా ఉన్నటువంటివి. చాలా పెద్దవైనటువంటివి. నీళ్ళు అలా పై పైకి పెరుగుతూ ఉన్నటువంటివి. 3 విశేషణాలు వేశారండి. ఏమిటండి అవి? శంఖం, చక్రము అనేటువంటి ఆయుధాలు. ఆ తర్వాత ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహము ఎంత అందమైన మూర్తో, ఐశ్వర్య చిహ్నాలు కలిగినటువంటి చాలా అందమైన పాదాలతోటి లోకాలు కొలిచిన స్వామి. అంటే ముందు ఆయుధ వర్ణన చేశారు, తర్వాత వామనావతార వర్ణన చేశారు. ఆ వామనావతారంలో ఎలా వచ్చాడండి? ఒరు మాణిక్కురళాయ్, అద్వితీయమైన చాలా పొట్టి బ్రహ్మచారి అయి. అది ముద్దు రావడానికి కారణం ఆ చిన్నతనం, పొట్టితనం. 5 ఏళ్ల బాలుడుగా ఉన్నవాడు ఆ వేషాన్ని వేసుకుని గునగునగునలాడుతూ పరిగెడుతూ వస్తుంటే ఎవరికైనా ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. అలాంటి వాడు ఎంతలో అంతటి గరి ఇంత చిన్నవాడు ఆయనే. అంత అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఒక్కసారి ఇలా చిన్నవాడు అయిపోయాడే. అయిపోయిన ఆయన ఎలా పెరిగాడండి? దాన తీర్థమర చేతిలో దానవారియా నింగిలో. ఇలా దాన తీర్థం ఇలా పడింది, అయ్యమని ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళిపోయాడు. ఎంత ఎంత వేగంగా పెరిగాడు. ఇవాళ మన రాకెట్లు అవన్నీ కూడా ఏదో నిమిషానికి ఎన్ని లక్షల పెడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారే. ఇలాంటి వాటన్నిటినీ మించినటువంటి వేగముతోటి వామనుడు త్రివిక్రముడై పెరిగాడు. ఎలా ఉన్నాడండి? ఆ కరుమాణిక్కం కలిపితే అక్కరుమాణిక్కం. ఆ అందమైన నీలమణి. ఆ శరీర కాంతిని మాత్రం నమ్మాళ్ళవార్లు మర్చిపోలేకపోతున్నారు. ఎన్ కన్నుళదాగుమే
నా కంటికి కనపడేది అయింది. ఇది సాధ్యమండి? వామనుడుగా రావడం, త్రివిక్రముడుగా పెరగడం, ఇవన్నీ నమ్మాళ్ళవార్ల కళ్ళ ముందు అలాగ చూస్తున్నట్లు దృశ్యమానాలై నిలబడ్డాయి. ఎలా సాధ్యమైంది అంటే స్వామి యొక్క నిర్హేతుక కటాక్షము అంటారు. నిర్హేతుకము, ఏది ఒక కారణం ఉండి అయినటువంటిది కాదు. అలాగా అహేతుకంగా మనని ఎప్పుడు కరుణిస్తాడు. మనం పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆ దివ్య స్మరణని నిత్యము చేసుకుంటే ఆయనంతటా ఆయనే మన్ని కరుణిస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 10వ తిరువాయిమలి మొదటి పాసురంలో ఒకవైపు ఆయుధ వైభవము, ఒకవైపు శ్రీపాద వైభవము, ఒకవైపు వామనావతార వైభవము, మరొక వైపు త్రివిక్రమావతార వైభవము, ఇవన్నీ కలిసి నమ్మాళ్ళవార్లకి నయన గోచరులు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకు అనుగ్రహించారు. ஒருமானீழ்படை ஆழி செங்கத்துடு திரு மாநீழ்கடல் ஏழுலகும் தழா ஒரு மாணி குரலாகி நிமிரந்த அக்கருமாணிக்கம் என் கண்ணுளதாகுமே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద. తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி சடகோபன்னாதமணி சேரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகற்பரான் அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருகண்ணர் கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தர் கேயந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள்ளி சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயா பாத்திரம் தெய்வத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் மணிம் வாழ் திருவாய் மழைப்பருளை மாதவ வாழ் மனவாள மாமுனவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழைப்பருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாஸ்தித பாகதேயம் गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये. कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमहं भजे. श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विविधं संश्रये जीविदीप्तये. ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.